हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। मो नाम शिखा एवं आजि मोर बाहाघर एवं निज बाहाघर को नै मु बहुत खुशी अछि। सेमिति रे मु एक कॉलेज रे पढे एवं मु एक गरीब परिवाररु, किंतु मो बापा मा मते बहुत भल शिक्षा देइछंती। सेथि पई मु निज कॉलेजर सबुठारु मेधावी छात्री थिली। सेतेबेले कॉलेज पढ़ा समय रे मोते आर्यन सहित प्रेम होईगला। आर्यन बहुत ही आकर्षणीय एवं भल पुओ थिला। से मध्य मोते पसंद करुथिला। एमितिरे मु आपनकु कहि दिए कि मु एते सुंदरी थिली कि जेउ पुओ भी मोते देखुथिला से मो उपरे मोहित होई जाउथिला, किंतु मु केवल एवं केवल आर्यन को पसंद करुथिली। आमर देखा साक्षात एक वर्ष पूर्वरु कॉलेज रे ही होइथिला। सेतेबेले से तृतीय सेमेस्टर छात्र थिले एवं मु सेठारे नुआ थिली। सेही दिन आर्यन मोते मो क्लास खोजिबारे साहाଯ୍ୟ करिथिले। सेतिकी बेले मोते तांको चेहरा तो भल लागिलाही, किंतु तांकर स्वभाव ताठारु भी अधिक भल लागिथिला। तापरे धीरे धीरे आम दुहिंको कथाबार्ता बढ़िबाकू लागिला। तापरे दिने से मोते प्रपोज कले। सेही दिन मो खुशीर सीमा रहिलानी। सेही दिन कॉलेजरु घरकू फेरी मो ट्यूशन पढ़ुथिबा छात्रकू मध्य छुट्टी देइदेली, कारण मो मुंडरू आर्यन कथा ही जाउ नथिला। सेदिन मु तांकु किछि उत्तर देली नाही, किंतु मु चाहूथिली कि आम संपर्कर मजबूत हेउ एवं से मोते बाहा हुअन्तु। सेथिपाई परदिन मु एही कथा आर्यनकू कहिली एवं से एथिपाई तुरंत राजी होईगले। तापरे घरकू आसी मु मो मांकू सबु किछि कहिली। सेतेबेले मांकू भय थिला कि मो बापा किछि कहि न दियन्तु, कारण सेई टिके पुरुणा चिंताधारार मणिष थिले। किंतु मोर पूरा विश्वास थिला कि बापा मो इच्छाकू सम्मान देबे एवं सेमिति ही हेला। बापा आर्यन सहित मो संपर्क को ग्रहण करिनेले एवं ठीक सेहीपरि आर्यनर घरलोक मध्य एहाकू मंजूर कले। तापरे मा मोते कहिले कि मु आर्यन को कहे कि से निज घरलोकंकू नेई आसन्ते। तेणु मु एही कथा आर्यन को कहिली एवं प्राय एक सप्ताह परे आर्यनर घरलोक आम घरकू संपर्क कथा हेबाकू आसिले। एते सबु किछि एते शीघ्र एवं एते सठिक भाबरे किपरि होई पारे, एसबु मो पई कोनोसी स्वप्नठारु कम नथिला। कारण मु सबुबेले शुणिथिली कि जेउठी प्रेम थाए सेठारे समाज बाधा साजे, किंतु मो कहानी रे एमिति किछि हेलानी। मु चाहूथिली कि मो कहानीर शेष मध्य एमिति खुशी रे हेउ, किंतु आर्यनर घरलोकंकू भेटिबा परे मोते टिके अजब लागिला। मोते एमिति अनुभव हेला कि बोध हुए सेमाने एही संपर्क रे खुशी नाहांती, किंतु मु एही कथा को अणदेखा करिदेली, कारण सेही समय रे मो खुशी आगरे मोते आउ किछि देखा जाउ नथिला। किंतु किए जणे थिला जे एई खुशी रे खुशी नथिला। जाहा हेउ प्राय 4 मास परे आम बाहाघर दिन स्थिर हेला एवं एही 4 मास भी देखु देखु बीतीगला। एबे मु आर्यनर कन्या हेबाकू जाउथिली, किंतु सेतिकी बेले हठात मो बाहाघर भांगीगला एवं मो बाहाघर भांगिबा कारणरू मो बापा मा पूरापूरी भांगी पड़िथिले। तापरे प्राय अध घंटा परे मांकर चेता फेरिला। सेही समय रे अंकुरर मा निशा आंटी मो मांको पाखकू आसिले एवं तांकू सांत्वना देबाकू लागिले। बंधुगण, एमितिरे आपनकू कहि दिए कि अंकुरर मा एवं मो मा बहुत भल सांग थिले। अंकुरर मा सबुबेले मो मांकर प्रति विपदरे साथ देउथिले, किंतु मोते जणा नथिला कि निशा आंटी मो मांकू एहा कहिबे कि से मो बाहाघर निज पुओ अंकुर सहित करिबाकू चाहंती। किंतु सेतेबेले निशा आंटींको एही कथा मो मांकू मध्य ठीक लागिला एवं से बिना अधिक भाबिचिंती हूँ कहिदेले। किंतु सेतेबेले मु एथिपाई राजी नथिली। सेथिपाई जेतेबेले मोते एही कथा जणा पड़िला, तेणु मु पूरा घरे हंगामा कली, कारण मु निज ट्यूशन छात्र सहित किपरि बाहा होइथांती एवं सेमिति भी अंकुरर बयस मात्र 18 वर्ष थिला। तेणु से एही संपर्क को किपरि निभाइब, कौन से एही संपर्कर दायित्व बुझी पारिब। किंतु केजाणी काहींकि मो मा एवं निशा आंटी एही कथा बुझु नथिले। सेतेबेले मु तांकू एही कथा बुझाइबाकू बहुत चेष्टा कली, किंतु मो मा मोर गोटिए भी सुनिलेनी। ओल्टा मा मोते धमकाइबाकू लागिले। से कहिले कि जदि मु एही बाहाघर पई राजी नहेली तेबे मु मो मांको मला मुह देखिबी। तेतेबेले मांको परी बापा मध्य केमिति ना केमिति अंकुर सहित मु बाहाघर कराइबा पई राजी होईगले एवं मोते मनाइबाकू लागिले। किंतु मु सफा सफा कहिदेली कि मु मो ट्यूशन छात्र सह बाहा होई परिबिनी। एहा परे मध्य मा जोर जबरदस्ती मो बाहाघर अंकुर सह कराइदेले। आम बाहाघरर 7 फेरा नेबा समय रे मो आखिरु लुह टपपट होई तळे पडुथिला। सेतेबेले मो गोड़ मध्य मोते साथी देउ नथिला। मु सेतेबेले भी बुझी पारु नथिली कि एसबु कोण चालिछि। एही परी आम बाहाघर होईगला।
ତାପରେ ବିଦାୟ ସମୟ ବି ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବୋଝ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହି ବୋଝକୁ ଓହ୍ଲାଇଦେଲେ। ଭଲେ ମୋ ବାହାଘର ଯାହା ସହ ବି ହେଉ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଅଙ୍କୁର କୌଣସି ଭଲ ପରିବାରର ପୁଅ ନଥିଲା। ଅଙ୍କୁର ବହୁତ ଭଲ ପରିବାରର ପୁଅ ଥିଲା। ନିଶା ଆଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା। ସେମିତିରେ ନିଶା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେସବୁ ଅଙ୍କୁରକୁ ହିଁ ମିଳିବାର ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ ବିଦାୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରିବା ପରେ ନିଶା ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ରୁମରେ ବସାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ଅଙ୍କୁର ପୁରା ରାତି ରୁମକୁ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇଗଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲି କି ମୁଁ ଅଙ୍କୁରକୁ କହିବି କି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦଉ। ପରଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମୋତେ ଜଗାଇଦେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲି ତେବେ ଦେଖିଲି କି ଅଙ୍କୁର ମୋ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଅଙ୍କୁରକୁ କହିଲି, ଅଙ୍କୁର ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦିଅ, ମୋ ସାଥିରେ କୋର୍ଟ ଚାଲ। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁର ମୋ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରୁମକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁମର କବାଟ ଖୋଲିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ପାଗଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ରୁମର ପ୍ରତିଟି ଜାଗା ମୋ ଫଟୋରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଏସବୁ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଭଲପାଏ। ଏହା କୌଣସି କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ ପ୍ରେମ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଉ କାହାର କନ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲ, ତେବେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ମରିଯିବି। ମୋ ମନ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ପୁରା ରାତି ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ୟନ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ଆସିଲାନି, ତେବେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଆଶା ଜାଗିଲା। ସେମିତିରେ ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥା ମାନିଛି, ତଥାପି ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମ ଦେଖିଲନି। ସେତେବେଳେ ତାର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏମିତି କଥା ହିଁ ତ ଆର୍ୟନ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହୁଥିଲା। ତଥାପି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମୋ କାନରେ ହାତ ରଖିଦେଲି ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୋ ସହ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେମିତି ବି ଅଙ୍କୁର ତ ମାତ୍ର 18 ବର୍ଷର। ସେ ଏବେ ଯାଏଁ କଲେଜ ବି ଯାଇନି। ତାପରେ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି କଥା କେମିତି ଭାବିପାରୁଛି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ମୋତେ ନିଜ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଜଣାଥାନ୍ତା କି ତା ମନରେ ଏମିତି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ତାର କୌଣସି ଉପହାର କେବେ ନେଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ମୋ ମନର ବୋଝ ମୁଁ କାହା ସହ ବାଣ୍ଟି ହାଲୁକା ହେବି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ମୋ ରୁମକୁ ଚାଲିଆସିଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ରୁମରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବେ ରାତି ହୋଇସାରିଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ନିଶା ଆଣ୍ଟି ଏକ ଦୁଇଥର କବାଟ ବାଡ଼େଇ ଡାକିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲିନି। ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ଚାବିରେ କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଅଙ୍କୁର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ମୋ ମୁହଁକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବସିଲା ଏବଂ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଝଟକାଇ ବାହାର କରିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଶିଖା, ମୋ ହାତକୁ ଏମିତି ଝଟକାଇ ବାହାର କରନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁରା ମନରୁ ନିଭାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣ ଗଳାରେ କହିଲି, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେଠାରେ ବସି ରହିଲା ଏବଂ ଚାକରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ କହିଦେଲା। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚାକର ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲା। ଅଙ୍କୁର ନିଜ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ମୁହଁ ଆଗରେ ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଦେଲି। ମୋର ଏହି କାମ ଦେଖି ଅଙ୍କୁର ମୋ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଚୁପଚାପ ଖାଇଦିଅ। ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱର ହଠାତ୍ ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାର ସେଇ ଟାଣ ସ୍ୱର ଶୁଣି ହଇରାଣ ହୋଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ତା ଆଖିରେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯାହା ଦେଖି ମୋତେ ଡର ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡା କରି ମୋ ପାଟିରେ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ନ କହି ଖାଇ ଚାଲିଥିଲି। ଏବେ ମୋ ଭୋକ ତ ମରିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ତା ଆଗରେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। କେଜାଣି କେମିତି ସେ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିଗଲା ଏବଂ ନିଜ ହାତ ହଟାଇ ନେଲା। ଏବେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ ଭିତରେ କିଛି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ପରିବେଶ କିଛି ବଦଳିଗଲା ପରି ଥିଲା, କାରଣ ଅଙ୍କୁର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଅଙ୍କୁର, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଏସବୁ ପରେ ଯଦି ଆମର ପିଲା ହେବେ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇ ପାରିବ? କ'ଣ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଳରେ ପାଳିପାରିବ? ଯଦି ପାଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଦୟାକରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଙ୍କୁରକୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି କେବଳ ବାହା ହୋଇଗଲେ ସବୁକିଛି ହୋଇଯାଏନି। ତାକୁ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ହେବ,
କାରଣ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ସେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରୁ ଏବଂ ମୁଁ ଅଙ୍କୁରକୁ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲି। ଯଦିଓ ମୋ କଥାରେ ଅଙ୍କୁର ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ନ କହି ଜୋରରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେହି ରାତି ପରେ ସେ ମୋ ସହ କଥା ହେବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଥିଲା କି ଏବେ ଅଙ୍କୁର ନିଜ ପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା, କାରଣ ଏବେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ରାତି ପରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କୁର ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି କହିଲାଣି। ତାପରେ ଦିନେ ମୋତେ ନିଶା ଆଣ୍ଟିଙ୍କଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଅଙ୍କୁର ବିଦେଶ ଯାଉଛି। 5 ଦିନ ପରେ ତାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ତ ମୋତେ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୋଠାରୁ ଲୁଚାଇଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବୋଧହୁଏ ଆଣ୍ଟି ମୋ ସହ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ବିନା ରହିପାରୁନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବିଦେଶ କେମିତି ଯାଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନେଲିନି। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଖିଲି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅଙ୍କୁର ଏବେ ରୁମ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଆସୁଥିଲା। ସେ କେବଳ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବା ଓ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଅଙ୍କୁର ଯିବା କଥା ଭାବି ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ମନରେ ହଠାତ୍ ଟେନସନ୍ ଆସିଗଲା। ସେହି ଦିନ ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା କି ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଏ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ତାହା କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କୁରକୁ ଏହି କଥା କହିପାରୁନଥିଲି। ସେହି ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଅଙ୍କୁର ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ହଠାତ୍ ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁର ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟା ବେଳେ ରୁମକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଆଲମାରି ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନ ଚାହିଁ ବାଥରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ତା ଆଗକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ତୁମେ ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛ? ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ ଅଙ୍କୁର? କ'ଣ ତୁମେ ସତରେ ବିଦେଶ ଯାଉଛ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅଙ୍କୁର ବହୁତ ଟାଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଏଇଆ ତ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଏବଂ ପରେ ସେ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲା। ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ସେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କଲ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କଲ୍ କାଟି ଦେଉଥିଲା। କେବେ କେବେ ସେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି କଲ୍ କାଟି ଦେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ କଲ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ସେ ମୋ ସହ ଏମିତି କିପରି କରିପାରୁଛି। ଏବେ ସେ ବିଦେଶ ଯିବାର ପୁରା 5 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସହ ଥରେ ବି କଥା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଏହି 5 ବର୍ଷରୁ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଯଦିଓ ଏସବୁ ଭାବି ମୋତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସେ ତ କହୁଥିଲା କି ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଅଙ୍କୁର ବି ଆର୍ୟନ ପରି ବାହାରିଲା? କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲା? କ'ଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ ହିଁ ପାଇବା କଥା? କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଖରାପ? ସେଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି କି ମୁଁ କେବେ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଜବୁତ ଓ ସକ୍ଷମ କରିବି। ସେମିତି ବି ଅଙ୍କୁର ଏଠାରୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାକି ପଢ଼ା ପୂରା କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୁଁ ଚାକିରି କରେ ଏବଂ ମୋର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି କି ଏବେ ମୁଁ କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା ରଖିବିନି ଏବଂ ଅଙ୍କୁରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଏବଂ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲି କି ଘରର ପରିବେଶ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଅଙ୍କୁର ଫେରିବା ଖବରରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ନିଶା ଆଣ୍ଟି ଯେମିତି ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୋଇଁ ଫେରିବା ଓ ତାର ସଫଳତାରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଅଙ୍କୁର ଘରକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲିନି। ସେ ନିଜ ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବି ଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଏବଂ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ମା ଆସିନଥିଲେ। ଏହି କଥା ମୋତେ ଘର ଚାକରାଣୀ କହିଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏ ନିଜ ରୁମରୁ ବାହାରି ନଥିଲି। ମୁଁ ଚାକରାଣୀକୁ ପଚାରିଲି କି କ'ଣ କେହି ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ଏବେ ରାତି ଖାଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ କେହି ଆସିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖି ଅଙ୍କୁର କେବଳ ହାଲଚାଲ ପଚାରିଲା ଏବଂ ଆରାମରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ କାନ୍ଦ ତ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଲି। ସେହି ପିଲାମାନେ ବି ମୋତେ ବିଷ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅଧା ଖାଇ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲି।
ସେତିକିବେଳେ ଅଙ୍କୁର ମୋତେ ଅଟକାଇ କହିଲା, ଶିଖା ଖାଇବା ପୂରା ସାରିଯାଅ, ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲି। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ମମ୍ମି ଏମିତି ଖାଇବା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଛୋଟ ହାତଟି ମୋ ହାତ ଉପରେ ରଖିଲା ଏବଂ ମୋତେ ନିଜ ସହ ଯିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ତା ହାତ ମୋ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇଲି ଏବଂ କହିଲି, ତୁମ ଯାଅ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ନିଜ ସହ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲି ସମସ୍ତେ ସେଠି ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ସରିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ସେମିତି ହିଁ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତିକିବେଳେ ଅଙ୍କୁର ଓ ମୋ ଆଖି ମିଶିଲା। ଆଖି ମିଶିବା ମାତ୍ରେ ଅଙ୍କୁର ଅସହଜ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଜାଣିଛି ଶିଖା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସେହି କଥାରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋତେ ତିରସ୍କାର କଲ, କ'ଣ ମୁଁ ଏହା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି? ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି କି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ତ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଲ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କଲି। ମୁଁ ଜାଣେ କି ଏହି 5 ବର୍ଷରେ ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛ। ତୁମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସହିଛ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଛଟପଟ ହୋଇଛି। କାରଣ ତୁମେ ତ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଥିଲି ଏବଂ ଏମାନେ ମୋ ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପିଲା। ତାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କର କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେବେଠାରୁ ଏମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବାର 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁର କଥା ଶୁଣି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଉନଥିଲା କି ଏହି 5 ବର୍ଷର ଦୂରତା 5 ମିନିଟରେ କେମିତି ଶେଷ ହୋଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ। ମୁଁ ଜାଣେ କି କିଛି ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କ ମା' ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଯିବେ ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅଙ୍କୁର ନିଜ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସେହି ପିଲାଙ୍କ ବାପାମାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଚେତା ଉଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ଫଟୋରେ ଏକ ହସୁଥିବା ଦମ୍ପତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଅଙ୍କୁର କହିଲା, ଶିଖା, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଏହି ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୋହିତ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍କର। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ଭରିଗଲା, କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ଅଙ୍କୁର ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଠାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ପିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ରାଗ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଅଙ୍କୁର, ତୁମେ ମୋତେ ଏସବୁ ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲନି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆରିୟନ ପରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ସେତେବେଳେ ତା ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଶିଖା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଦେଶ ସେଥିପାଇଁ ଗଲି କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୁଁ ତୁମ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବି। ମୁଁ ସେଠାରେ ପଢ଼ା ସାରିଲି, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି କଲି ଏବଂ ଏହି ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରହିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନ ତରଳିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି କି ମୁଁ ଅଙ୍କୁରକୁ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିନି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଅଙ୍କୁର, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭୁଲ ବୁଝିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଝୁଛି କି ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ସାଥିରେ ରହିବାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବୁଝିବା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଅଙ୍କୁର ମୋ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧରିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଶିଖା, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେବ? ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି କି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବିନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ଆଖିରେ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ମୋତେ ସେଥିରେ ସେହି ସତ୍ୟତା ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ହାଲୁକା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲି ଓ ହସିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେହି ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବିଷ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଏବେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପରିବାରର ଅଂଶ ପାଲଟିଗଲେ। ଅଙ୍କୁର ମୋତେ କହିଲା କି ସେ ଭାରତରେ ଏବେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେପରି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କଲୁ। ତାପରେ ସମୟକ୍ରମେ ମୋ ମନର ସବୁ କଷ୍ଟ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁରୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି କି ଭଲ ପାଇବା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଙ୍କୁର ମୋତେ ଦେଖାଇଲା କି ସେ କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ଆମ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଇଥିଲା। ସେହି ପିଲାଙ୍କ ହସ,
ଅଙ୍କୁରର ସାଥ ଓ ଆମର ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଲଟିଗଲା। ଏବଂ ଏହିପରି ମୋ କାହାଣୀ ଯାହା ଦୁଃଖ ଓ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଖଦ ଶେଷ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି କି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସତ ପ୍ରେମ ତ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବାଟ ଖୋଜି ହିଁ ନିଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।